If you see here, you will see the Buddha itself. So you will see outside the wall with the dark form holding the wheel. So that represents that our life is impermanent. When our life is impermanent, we have to practice dharma, be free from suffering. So that's the actual moral of this painting. Namaskaram. We are highly excited to celebrate the Indo-Bhutan Cultural Exchange, the International Cultural Festival of India 2026. Hope you all join us in spreading and uplifting the cultural heritage of the world across the globe. Thank you once again. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಡೋ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಹಾಗೆ ಗೌರವಯುತವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಈ ಭೂತಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭೂತಾನ್ ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಂದು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. Let us start the program by praying the Almighty. I request Akshobhya to render his prayer song. ಕೆರೆಯ ನೀರನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವ ರಂತೆ ಕಾಣಿರು ಹರಿಯ ಕರುಣಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರು ದಾಸ ಸದ ಪಮ ಪ ದದ ಪಮ ಪ ದದ ಸದ ಪಮ ಪ ದದ ಪಮ ಗರಿ ಸ ಸರಿ ಸರಿ ದದ ಪಮ ಗರಿ ಸ ದ ಪದ ಸದ ಪ ದದ ಪಮ ಗರಿ ಸ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿ ಬದುಕಿರು ಹರಿಯ ಕರುಣದ ನಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರು. We have organized 54th International Cultural Fest and Cultural Exchange. Bhutan is the very rich culture country. Similar India culture. There are many types of folk dance, folk songs, performed artists from Bhutan. Today we invited one troupe from Bhutan. They will perform the local traditional dance. Once again, I will invite His Excellency Dasho Ogen Lama Sir. He is the Member of Parliament, Bhutan. He enhanced the beauty of the program. I will give the many thanks to him. Then there are many persons are here from
Karnataka, India. Good evening, everyone. It is my pleasure to be here with you all. It was beautiful. I was just coming from down Samchi. I think most of them know the place Samchi. I just reached here half an hour before. So I have nothing to share with you, but to meet with the Indian friend is our beautiful movement, and we consider Indian people's our very closest friend of Bhutan, and we have due respect, love for you all. Thank you so much, and it was really nice seeing you, the beautiful people. Thank you so much. Request Mrs. Arati Suresh on the stage to perform Bharatanatyam. Bharatanatyam is a famous dance from India, where a classical wisdom meets the vibrant presence, a journey of rhythm and soul. Welcome to you, ma'am. Every country has its own tradition and culture. Now we have Bhutanian dance team to showcase their tradition and culture. I welcome all the team on the dais. It's
ಇವತ್ತು ಭೂತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಿಂಪು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಭೂತಾನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಟೈಅಪ್. ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ದಿ bilateral relationship and it strengthens the diplomacy and also it brings the two nations together. ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಸೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ತುಂಬ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ it establishes the global peace and harmony by bringing all nations together. ಇವತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಇದು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೀಸ್, ಹಾರ್ಮನಿ, ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಸರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ನುಡಿ ಕೈವಾದ ತವರು ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಬೇಡಿದೆ ಕೇಳು ನೀನು ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಬೇಡಿದೆ ಕೇಳು ನೀನು. ಈ ಕಲೆಯ ಸಿಂಗಾರ ಬಂಗಾಳ ತೇರಿ ಮೂಡಣವೆ ಸಿಂಧೂರ ದಿನ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಶಿಲೆಯೊಳಗೆ ಸಂಗೀತ ಸ್ವರ ಏಳಿತ ತುಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಣ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದವಾಗಿ ಹಾಡು
ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ವೈಭವದ ಕಮಲ ಕೂಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಬೇಡಿದೆ ಕೇಳು ನೀನು. ಗಾಳಿಯೇ ಆದೇಶ, ಮೇಘವೇ ಸಂದೇಶ, ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಆಕಾಶ, ಋತುಗಳು ನಿನ್ನ ಕಾದಿವೆ. ನೀರಿನ ರಂಗೋಲಿ ಸಂಗಾತಿಸುವಾರಿ, ನವರಸು ಮೈತಾಳಿ ಜೀವನದ ಜೋಗಾಲಿ, ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕಾಯುತ್ತೆ. ನೀರೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡು. ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಕಾಣಿಸದೆ ಹೊನ್ನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ ಹಂಪೆಯ ಗುಡಿ. ವೈಭವದ ತವರು ಕೂಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಬೇಡಿದೆ ಕೇಳು ನೀನು. ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ. This will be our yak dance. Nobody people depends upon yak. How we depends on yak. Okay, wait. Show away. The yak is something take away bush. Yak is something take away chin. Watching him down for any bit. The chichi carrying the issue. Wood at that. The my country don't go away. So Let's wear this matter of yak. This one, yak bigashawa. Yak ipu bigashawa da kore. Yak ifar bisudui. Mesa, this matter of yak fur.
Oi! Hindu ye khare! Hindu khare! Hindu Hindu! No, you have to give it to me, I need you. 제시디 들어 자식아. 아마 비브라 미디 찾아오네. 제. Good evening to everybody. Now I'm going to, because beautiful dance was there and Bhutani dance we enjoyed, and also singing. Every kind of art has been produced here. So last but not least, I'm going to perform magic show. And this magic show is a different, unique thing because it is not only for kids. This magic show is for adults. So lot of philosophy and life skills are held in this magic. So just enjoy. I don't want to waste much time. I want to utilize a very minute of this opportunity. Once again, thanks to Mr. Sagar and his team for such a great opportunity. As a first example, I have a book of philosophy in my hand. This is book of philosophy. Our life is empty. When we came to this world, we didn't bring anything. We just came with empty hand, and while die also we go with empty hand. So that is life philosophy. But if you do good things, if you do social service, your life will have some small changes. That is, something has come. But this is black and white. What is the use? Everybody wants to be colorful. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲವ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಯುವರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಲರ್ಫುಲ್. But nothing is permanent. Your black and white is also not permanent. Color is also not permanent, because one day we have to leave this world. We have to go with empty hands. Again our life ends with nothing. So life is nothing. Life is something. And life is very, very something. That is the beauty of our life. Let us enjoy till the last day of our life. Thank you. Everything is depending on how you work, how you are dedicated, how you put your efforts. Then everybody can earn money. So money is not in the bank. Money is not in the treasury. Money is flying in the sky. We should know how to catch it. That is the reason so many common people has become rich and rich people become poor. Because it is not connected with luck, it is connected with your efforts. See, just I can take the money
from the sky. Can you see the money here? No. Abracadabra, hocus pocus, gilly gilly, gumba. Money has come. Watch. I have a beautiful 500 rupees note from the sky. But what is the use of 500 rupees note in Bhutan? I need Bhutan money. Again I say abracadabra, hocus. No, again I take. Come. I got Bhutan money also. Watch. Bhutan money. So like this I can keep on earning money. So don't blame God or don't blame the bad luck. Work hard, money will be yours. That's all. Thank you. You go to the next one. I have a ball. This I want to consider as a earth. This is Brahmanda. You know very well, earth is inside Brahmanda. But terrorist wants to finish this Brahmanda. The terrorist wants to finish America, want to finish India, want to finish Israel, so want to finish so many countries. But that is not possible. An Indian poet says, ಹುಳು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುತ್ತಿರೆ ನೆಲ ಸವೆದು ಕರಗುತ್ತಿರೆ ಕಡಲಲೆತ್ತಲೋ ಹೊಸ ದ್ವೀಪ ಮೇಲೇಳುವುದು ಕಳೆಯುತ್ತೊಂದಿರಲಲ್ಲಿ ಬೆಳವುದಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. So you cannot destroy the motherly earth. Okay, I will put this earth in my magic box. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ? ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಆದ್ರೆ DVG ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಳಿವಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. So no one can destroy this motherly earth. We should protect this earth with great love. Nature is our teacher and nature is our future. That we found in Bhutan. They are maintaining a beautiful, clean Bhutan. Hats off to your people, sir. Thank you. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವೀಕು, ಸರ್ ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೀಕು, ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೀಕು. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ವೀಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್, ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಓದಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಕ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಇದೆ. ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತುದಿ ಇದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ ರೋಪ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ಒನ್ ರೋಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್. But Indian mathematics and Indian philosophy is not like that. We have n number of things. Ananta ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇರೋದು ಒಂದು ಹಗ್ಗ, ಎರಡು ತುದಿ. ಬಟ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಮೂರನೇ ತುದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತುದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಒಂದು ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ 4 ತುದಿ? ಚತುರ್ಬ್ರಹ್ಮ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಅಲ್ಲ, ಕಡೆ ಉಳಿಯೋದಿಷ್ಟೇ. ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ. 1, 4, 3, 2 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಏಕಾಂಗಿಗಳೇ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಗಂಡ ಹೋದ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಗಂಡ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಗಂಟುಗಳು ಹಾಕೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ. ನೋಡಿ, ಗಂಟಿದೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗಂಟುಗಳು ಮಾಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಫಾಲೋ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ತಳಪಾಯನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ DVG ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ, ನಂಬದಿದ್ದನು ತಂದೆ ನಂಬಿದನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಂಬಿಯೂ ನಂಬದಿಹ ಇಬ್ಬಂದಿ ನಾವು, ಕಂಬದಿಲೋ ಬಿಂಬದಿಲೋ ಮೋಕ್ಷ ಅವರಿಂಗಾಯ್ತು, ಸಿಂಬಳದಿ ನೊಣ ನೀನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಂಹದ ನೊಣ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಳಗೂ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನೋ ತತ್ವಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಗಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ತತ್ವಗಳು ಕಡೆವರೆಗೂ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವನೇ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ವೇದಾಂತ. ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದೇ ಅದು. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಲರು? ಯಾವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಕಡೆವರೆಗೂ ಉಳಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ DVG ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಣ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವನನ
सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्रसहोदरी हेममयी सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी चन्द्रसहोदरी हेममयी सुमनसवन्दित सुन्दरी मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनी मञ्जुलभाषिणी वेदनुते पारि सरि पारि सरि सरि पारि पारि सरि पंकजवासिनी देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणी शान्तियुते पंकजवासिनी देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणी शान्तियुते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय प्राणनाद विभुं विश्वनाथ जगन्नाथनादं प्रदानन्दनादम् भगवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं भगवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानलीले गजेरुण्डमालं तनोत्तत्पजालं महाकालकालं गणेशादिकालं गजेरुण्डमालं तनोत्तत्पजालं महाकालकालं गणेशादिकालं जटायुक्तगङ्गोत्तरङ्गैर्विशेष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानलीले गणाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशेष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानलीले ಇಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಇಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರತನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಇಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರತನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣದ ನಂದ ಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ
ಕಂದು ಕುಂದಿರಲಿ ನಂದಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಕಂದು ಕುಂದಿರಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ ಅಂಗದ ಕಳ ಕಂದ ಕರುಗಳ ಮಂದೆ ಮಂದೆಯಲಿ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. First of all, my humble prostrations, humble pranams to the lotus feet of Goddess Bharata Mata, our motherland. My salutations to the royal family of Kingdom of Bhutan. My salutations to Indian Ambassador to Bhutan, and also my salutations to Mayor of Bhutan. We are highly excited to celebrate the Indo-Bhutan Cultural Exchange 2026. I am Mr. Prashant from India. I would like to share a few words relating to preservation of cultural heritage and importance of preservation of cultural heritage. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಡೋ ಭೂತಾನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು ಆ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಜೆಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. I think it is our primary and fundamental duty of every citizen of the country not only to preserve but also to uphold the greatness of cultural values of the motherland. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 54ನೇ ಇಂಡೋ ಭೂತಾನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಭೂತಾನ್ ಥಿಂಪುನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಆಗಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ. ಇದು ಹಂಪೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಪೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು 14th century ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಇದು ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ದಿ 12th Jagadguru of Sringeri Sharada Peetham, who is the founder of Vijayanagara Empire in 14th century. ಈ ಹಂಪೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು 25 ಅಡಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಶೃಂಗೇರಿ 12ನೇ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರನ್ನ
ಎಷ್ಟು ರಾಜಗೌರವದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹಂಪೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ, ಅದನ್ನ ಸ್ವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಗರಿಕತೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿ 12ನೇ ಗುರುಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಾಜಗೌರವ ಇತ್ತು, ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೇ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿ, ಒಂದು 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ಲಿಕಾ ತಗೊಂಡು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಅದರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದ ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಲಾಕೃತಿ. ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಹೆಸರು ರಾಮ ಇದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕಲಾಕೃತಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಬುಧನೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಬುಧನೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಚಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು 3,500 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಕ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಚಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಇದು ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿವೈವಲ್ಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಜಯನಗರದ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಂತರಾಜ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಮನ ಕಲಾಕೃತಿ ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಕಲ್ಪನೆ 3,500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆನೇ ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 3ನೇ ಪೇಂಟಿಂಗು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬರೋಡಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಅದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 100 years ಓಲ್ಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ತುಂಬಾ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತ ಮಹಾರಾಜರು. ವಿಜಯನಗರ ಹೇಗೆ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ಸ್ವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಒಂದು ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು. ಅವರು ಶ್ರೀತತ್ವನಿಧಿ ಎಂಬ ಉದ್ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಕನೋಗ್ರಫಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಐಕನೋಮೆಟ್ರಿ, ಭಾರತೀಯ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಗಂಜಿಫಾ ಕಲೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣರಾದರು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ, ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಗರ್, ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ,
and Cultural Exchange Program for giving this rare opportunity to display my restoration paintings and giving a rare opportunity to uphold the greatness of Indian cultural heritage across the world. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Prashant sir, for your valued and well knowledgeable presentation. Thank you so much. संगीत साम्राज्य संचारिणी संगीत साम्राज्य संचारिणी शृंगार शृंगेरी पुरवासिनी Thank you for watching and supporting us in spreading the greatness of cultural heritage across the world. Thank you once again.